अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवोगे। अच्छा, अज का स्केदा दी एग्जाम है ये हट के वे, क्योंकि पहला तुसी वो स्केदे वेखदे हो जिहदे विच स्टूडेंट्स ने अपनी थ्योरी पास की होंदी, टेस्ट क्लीयर किया होंदा। लेकिन अज का जिहड़ा स्केदा है इहदे विच जी बाई दियां चार गलतियां होईयां ने, टेस्ट क्लीयर नहीं कर सके और नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, पहली दफ़ा नहीं होया, दूसरी दफ़ा हो जाएगा, दूसरी दफ़ा नहीं होया, तीसरी दफ़ा हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज़ है कि दिल नहीं छड्डना। और मैनू इस चीज़ की खुशी हुई है कि भाई मतलब टेस्ट उन्होंने को क्लीयर नहीं होया, इस दे बावजूद ही उन्हें स्केदा सेंड किया है। क्योंकि मैनू हले तक पहला ही स्केदा आया जिहदे विच किसी ने क्लीयर ना किया हो। पहले ही स्केदा मैनू कोई सेंड किया है, क्योंकि इस तो पहला शायद दो चार कोई कमेंट भी आए होने कि मेरे को अज क्लीयर नहीं होया। हो सकता है इन्हें किया हो, एक जिहड़ा मैनू याद है। ठीक है, तो ये कोई नाकामी नहीं, गलती लग जाती है। पहली दफ़ा नहीं होया, दूसरी दफ़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके दा मैं चैक किया, इतना मुश्किल कोई नहीं सी। ये दो ही वजह हो सकती ने, या भाई पूरा ध्यान नहीं किया स्केदियां वाल सवालों वाल, या फिर उन्होंने तैयारी कोई ठीक नहीं सी। ठीक है, चलो इसके सवाल वेखने तो तुम आपे चैक कर लवे अजे। अच्छा जी, इरमोर की वो थी जेडे खाली इरमोर ने che sbalzano eccessivamente, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਲਦੇ ਨੇ। possono essere causa di rumore, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਛਲੇ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। Il segnale raffigurato preannuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un tratto di strada, ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ dove aumenta, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਏਦੀ aderenza degli pneumatici, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਹਿੰਦਾ aumenta ਹੋ ਜਾਏਦੀ, ਵੱਧ ਜਾਏਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। तीसरा जी, सिर्फ मोटरसाइकिल का चलना मना है। ठीक है, il segnale raffigurato निशान दिखाया गया vieta il transito, चलने तो मना करता है। a tutti i veicoli a due ruote, कहना सारियां दो टायरां वाली गड्डियां नूं मना करता है। फालतू जी इस चीज़ का ध्यान कर लेना है। मोटरसाइकिल मोटोचिकलो एक अलग कैटेगरी है, चिकलो मोटोरी एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, चौथा जी, निशान आ गया क्रॉस वाला ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਸੜਕ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। La segnaletica rappresentata in figura ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਸਵੀਰੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। serve ad indicare, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ a 150 metri, 150 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ è un attraversamento tranviario, ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ tranviario, ਟਰਾਮ ਦੀ, molto pericoloso, ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਟਰਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਪਨੇਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਪਨੇਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਆਉਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। il pannello integrativo A, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਨੇਲੋ ਹੈ posto, ਲੱਗੀ ਹੈ sotto un segnale di divieto, divieto ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, evidenzia il punto, ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ inizio della prescrizione, ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰੋ अगर divieto वाले निशान के थले ए पनेलो है तो यदा मतलब इस तो अगे होना divieto पाबंदी शुरू हो गई है। 6 नंबर जी, l'uso corretto della strada, कहना जिहड़ा सड़क का सही इस्तेमाल है comporta, इहदे नाल ये चीज़ शामिल है कि si procede a velocità elevata, वे तुसी ज़्यादा स्पीड से चलो, फिर non creare il tralcio, रुकावट ना बनाने वास्ते। फालतू जी ज़्यादा स्पीड तो लगातार से नहीं तुसी चल सकते। 7 नंबर जी, अच्छा जी, ये चीज़ मैं पहले दस देवां कि ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦਾ ਫਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਸਟਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮੀਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਬੱਸ ਦੇ ਫਿਰਮਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਫਿਰਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ 15 ਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 15 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੰਤੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। La sosta ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਸਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ a meno di 15 metri dal segnale di fermata degli autobus। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਦਾ ਫਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਕੇ 15 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। qualora gli spazi di fermata, ਜਦੋਂ ਫਿਰਮਾਤੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ non siano delimitati, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। comporta tra l'altro, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। la sottrazione di punti della patente, ਵੀ ਪਤੈਂਤੇ ਦੀਆਂ puntiਆਂ sottrazione ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, puntiਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 8 ਨੰਬਰ ਜੀ, l'airbag non può essere montato, ਕਹਿੰਦਾ 에ਅਰਬੈਗ non può essere montato ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ su vetture ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ con meno di 4 porte, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਤੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰਬੈਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 9 ਨੰਬਰ ਜੀ, se ad un infortunato della strada, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, è entrato un corpo estraneo in un occhio, ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, bisogna costringerlo, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ a tenere gli occhi aperti, ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, per evitare altre lesioni, दूसरे नुकसान चोट तो बचने वास्ते। फालतू जी अगर आँख कोई चीज़ चली गई है तो जितनी देर ज़्यादा खोल के रखो तो ज़्यादा नुकसान करेगी, बंद कर दियो आँख। ठीक है, फालतू जी। अच्छा जी, इस पेज विचों भी सवाल होंदा है पैड़ा अख है जो औखी वाला है। ठीक है, 9 नंबर सवाल जो इस पेज में भी क्लीयर कर लेना, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इस पेज के विचों सवाल आ चुके हैं। 10 नंबर जी, ई motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 centimetri cubici, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ 50 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਵਿਲੀਪਨੋ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਿਲੀਪਨੋ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ una velocità fino a 45 km all'ora, ਮਤਲਬ 45 ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਲਸੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮੋਟੋਚਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੋਟੋਚਿਕਲੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਲੋ ਮੋਟੋਰੀ ਮੋਟਰੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਰੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਕਲੋ ਮੋਟੋਰੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੀਨੋ ਆ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕੂਬਿci, 50 ਸੀਸੀ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਨੋ ਆ 45 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਿਕਲੋ ਮੋਟੋਰੀ ਔਰ ਮੋਟਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਟੋਚਿਕਲੋ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ 11 ਨੰਬਰ ਜੀ, 3 ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀਮਮ 3 ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ la velocità consigliata, ਵੀ ਇਹ velocità consigliata ਵੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 12 ਨੰਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਫਾਟਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਘੰਟੀ ਬੈਲ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Le luci in figura, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, sono integrate da un dispositivo, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ dispositivo ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ, di segnalazione acustica, segnalazione acustica, ਬੈਲ, ਘੰਟੀ, ਹਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੋ। 13 ਨੰਬਰ, è obbligatorio regolare la velocità, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ nelle forti discese, ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ। 14 ਨੰਬਰ, quando si vuole cambiare corsia, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, si deve segnalare in anticipo, ਕਹਿੰਦਾ anticipo segnalare ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ। la manovra da compiere, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਵੇਰੋ। 15 ਨੰਬਰ ਜੀ, di notte, ਰਾਤ ਨੂੰ, quando mancano, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ sono insufficienti, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, le luci posteriori di posizione, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਈਟਾਂ, ਉਹਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਲੂਚੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਓਬਲੀਗਾਟੋਰੀਓ per segnalare il veicolo fermo, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਉਸ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ? con il segnale triangolare mobile di pericolo, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, anche nei centri abitati, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? centri abitati ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 16 ਨੰਬਰ ਜੀ, La patente di guida già license viene immediatamente ritirata, ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਰਨ ਰਿਟਿਰਾਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ durante la circolazione ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ quando il conducente, ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ circola ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ senza avere con sé il certificato di proprietà del veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ senza avere con sé ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟਿਰਾਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਲਸੋ। 17 ਨੰਬਰ ਜੀ, dopo la firma del contratto di assicurazione, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ impresa assicuratrice ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ deve rilasciare al cliente, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਲਾਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਦੇਵੇ ਦੀ il certificato di assicurazione, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੋ ਜੀ। 18 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। अच्छा, एक चीज़ मैं सौखे लफ्ज़ समझा देवां कि जिस तरह निशान तो नज़र आ रहा है मेन सड़क है और सज्जी साइड तो एक छोटी सड़क वो टच भी होंगी है, उतों एंट्री है। ठीक है, जी सड़क इस तरह एंटर होगी टेढ़ी तिरछी होके उधर असीं सज्जे नहीं मुड़ सकते। ठीक है, जी बिल्कुल सीधी जिस तरह टी बनती है उस तरह एंटर होगी, हाँ उधर मुड़ सकने, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जी इस तरह टेढ़ी होकर नाल लगेगी तो अगर वो कहेगा कि इधर सज्जे मुड़ जाओ फिर फालसो नहीं मुड़ सकते। ठीक है, il segnale raffigurato consente, निशान इजाजत देता है la svolta di destra सज्जे मुड़ने दी al prossimo incrocio, अगले चौक को, फालसो जी नहीं मुड़ सकते। 19 नंबर सवाल जी, दलीलां आ गए ने कित्थे लगे होंदे ने किनारे ते दो कलर दे आए ने ते मतलब doppio senso सड़क ते होण दे। ठीक है, i delineatori raffigurati sono posti, कहंदे मौजूद ने ai margini di una strada a doppio senso, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ doppio senso ਸੜਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਰਜਿਨੀ ਦੇ ਵੇਰੋ। 20 ਨੰਬਰ ਜੀ, se il veicolo che precede, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਈ ਇਹ ਹੁਣ autocarro ਟਰੱਕ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਹੈ si deve diminuire la distanza di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਫਾਸਲਾ ਘਟਾ ਲਵੋ in quanto, क्योंकि i veicoli pesanti ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਿਆ hanno uno spazio di frenatura molto più lungo, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ spazio di frenatura più lungo ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ rispetto agli altri veicoli, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ distanza di sicurezza ਘਟਾ ਲਓ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ distanza di sicurezza ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 21 ਨੰਬਰ ਜੀ, se si viene sorpassati, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਓਵਰਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਏ mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ occorre tenere accesi, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਰੱਖੋ i protettori abbaglianti ਲਾਈਟਾਂ come segnale di pericolo, ਜਿਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 22 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ। una spia di colore rosso, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਆ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ contra segnata dal simbolo di figura ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। se spenta durante la marcia, ਵੀ ਅਗਰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ spenta ਵੇ ਬੰਦ ਹੈ, indica ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ la pressione dell'olio di lubrificazione, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ del motore ਇੰਜਨ ਦੇ ਆਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ irregolare ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਵੇਰੋ। 3 ਨੰਬਰ, se un infortunato della strada, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ha una ferita sanguinante, ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ sanguinante ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, sporca di terra ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, bisogna lavarla, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ quanto prima con l'acqua pulita, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। 24 ਨੰਬਰ ਜੀ, il ribaltamento in curva del veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬਲਟਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ favorito del carico non stabilmente fissato, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ stabilmente fissato ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4-5 ਪੇਜ ਨੇ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। In presenza del segnale raffigurato ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲ semaforo a tre luci ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ। Dobbiamo dare la precedenza ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। Se il semaforo è spento ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇਹ ਏਜੰਟ del traffico ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਚਿਓਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਫਾਲਸੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਾਲੋ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਲੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਵੇਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੋਸੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੋਸ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। 26 ਨੰਬਰ ਜੀ, il segnale raffigurato ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ si può trovare ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ all'interno di un segnale di previso ਕਹਿੰਦਾ previso ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਬੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੇ ਹੈ। 27 ਨੰਬਰ ਜੀ, lo spazio totale di arresto ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ pari allo spazio percorso durante la frenata ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ durante la frenata ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੇ ਫਾਲਸੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਧਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਉਤਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਸੀਓ ਤੋਤਾਲ ਦੀ ਅਰੈਸਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਸੀਓ ਦੀ ਫਰੇਨਾਤੂਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪੋ ਦੀ ਰੇਸੀਓਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 28 ਨੰਬਰ, nell'intersezione di figura ordine di transito dei veicoli ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤਰਤੀਬ ਹੈ FRD। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। 29 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ alloggiare ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਨਈ ਕਾਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ durante la circolazione ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ perché tutti i passeggeri, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ all'interno le cinture di sicurezza belt ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 3 ਨੰਬਰ ਜੀ, il fenomeno dell'acqua planning ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ acqua planning ਹੈ non dipende, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ spessore ਮੋਟਾਈ ਤੇ, ਇਹ del disegno del battistrada ਟਾਇਰ ਦੇ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵੀ ਦਾ ਕਿ ਛਪੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਮਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਸੇ ਨੇ, ਗੁੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ।
ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਲਿਪ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਕੇਦਾ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਸਕੇਦਾ, ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਿਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਕੇਦੇ ਇਤਨੇ ਕਿ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਸਕੇਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੇਦਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।